सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं पंजाब दी हर छोटी वड्डी खबर दिखावांगे। खास तौर ते किसानी अंदोलन नूं लैके पूरा दिन की अपडेट रहा उस ते भी नजर होएगी। शुरुआत करन जा रहे हैं इस समय दी वड्डी खबर दे नाल। दिल्ली दौरे दे उत्ते हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल मुलाकात थोड़ी देर दे विच उन्हां दी होवेगी। यह मुलाकात थोड़ी देर दे विच हो सकदी है। किसानां दे अंदोलन दे उत्ते खेती कानूनां दे उत्ते चर्चा होण दी संभावना जताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नूं भी मिल सकदे ने हरियाणा के मुख मंत्री। बड़ी खबर है इस समय हरियाणा के विच किसान कूच करते हुए अगे बढ़े। दिल्ली बॉर्डर के उत्ते दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के उत्ते इस समय बैठे हुए हैं, या तुसीं कह सकते हो कि हरियाणा वाले पासे ही किसान ज्यादा बैठे हुए हैं। तो हरियाणा के मुख मंत्री दिल्ली दा दौरा कर रहे हैं। थोड़ी देर के उन्होंने मुलाकात होगी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाल। यह भी तुहानूं दस दईए कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाल भी उन्होंने मुलाकात होने की संभावना है। तो यह भी दसिया जा रहा है क्योंकि इस समय माहौल पंजाब के हरियाणा के खास तौर पर किसानों को लैके है। किसानों के मुद्दे के उत्ते गलबात हो रही है। तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल गलबात करनगे खेतीबाड़ी मंत्री के नाल। किसानों के अंदोलन को लैके गलबात हो सकती है, तो गलबात खेती कानूनों को लैके भी हो सकती है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाल थोड़ी देर के विच मुलाकात हरियाणा के मुख मंत्री की। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही दिल्ली तो साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं इस खबर से ज्यादा जानकारी के नाल। पंकज की कुछ तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन, किन्ने बजे मुलाकात, एजेंडा मुद्दा मुलाकात दे विच की रह सकदा है पंकज? गौरव थोड़ी देर च मुलाकात जी है वो हरियाणा के मुख मंत्री की खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नाल होने जा रही है। और ये मुलाकात इस करके भी अहम है क्योंकि खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरां ने कहा है कि शुरुआत ही नवे साल की शुरुआत के मसले का हल निकलता हुआ नजर आएगा। और अज किसान आगू भी मनन नूं तैयार ने, यस और नो तो अगे वधन नूं तैयार ने किसान आगू। और हरियाणा दियां जथेबंदियां की सोचदियां, हरियाणा के किसान की सोचते हैं, मसले का हल निकलेगा किवें? दो अहम पॉइंट ने जिसनूं लैके चर्चा हो सकती है। एक तो मसले का हल किवें कढ़िया जाए, जथेबंदियों को किवें मनाया जाए, क्योंकि अज लगभग 10 अजिहियां जथेबंदियां सीगियां जो न्यूज़ 18 ते बोलियां जिन्होंने कहा कि असीं यस और नो तो अगे वधन नूं तैयार हाँ। तो अजिहे च अज खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल हरियाणा के मुख मंत्री की मुलाकात कई मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम है। जानकारी ये भी मिल रही है सोर्सिस के हवाले तो कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री ने, जो बीजेपी के विच कहा जाता है कि सब तो वड्डे किसान आगू भी ने, वो भी हुण मसले का हल लभण की कोशिश दे विच लगे हुए हैं। क्योंकि इस वेले सब तो ज़्यादा किसान जिहड़े ने अंदोलन दे विच पंजाब दे ने, पंजाब तो बाद हरियाणा दे ने। और हरियाणा की धरती ते ये सोनीपत अजिहा इलाका है जिथे अंदोलन चल रहा है। लगभग 7 किलोमीटर इलाका है जिहड़ा वह धरना चल रहा है। दूजे पासे अगर मैं टिकरी बॉर्डर की भी गल करा तो वह भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर लगता है, बहादुरगढ़ है, उत्थे भी जिहड़ा वह वो प्रोटेस्ट किसानों का चल रहा है। सरकार की गलबात किसान आगुआं नाल कित्थे तक हुई है, मसले का हल निकलेगा किवें, इस नूं लैके हुण सरगर्मियां वध गईयां गौरव। और इसे वजह करके काफ़ी अहम मीटिंग थोड़ी देर दे विच होण जा रही है गौरव। बिल्कुल तो अहम मीटिंग है, थोड़ी देर के होने जा रही है। ये एक दिन का दौरा है, कुछ घंटिया का दौरा है, कितनी देर का दौरा है दिल्ली का? क्योंकि पंकज ये भी जानकारी पहुंच रही है कि रक्षा मंत्री के नाल भी मुलाकात हरियाणा के मुख मंत्री की हो सकती है। पंकज बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अज की रात हरियाणा के मुख मंत्री दिल्ली रुकणगे, कल कुछ होर आगुआं दे नाल भी मुलाकात कर सकते हैं। और इस तो पहला गुड़गांव तो हरियाणा के मुख मंत्री जिहड़े ने वो अनिल विज का हाल चाल पुछ के उन्होंने गलबात करके अगे इत्थे दिल्ली पहुंचे ने। और अज की रात दिल्ली रुकणगे। और रक्षा मंत्री ने जानकारी ये मिल रही है कि 9 बजे के करीब, क्योंकि ये कहा जाता है कि सरकार दे विच सब तो वड्डे किसान आगू जिहड़े ने वो राजनाथ सिंह होरी ने, पंजाब बीजेपी ने भी सब तो पहला पहुंच जी है राजनाथ सिंह होरां दे नाल कीती सीगी। और अजिहे च जदों मसला फसिया होया नज़र आ रहा है तो उस वेले हरियाणा के मुख मंत्री जिहड़े ने जिथे खेतीबाड़ी मंत्री नाल गलबात करनगे उत्थे ही रक्षा मंत्री नाल भी जानकारी ये मिल रही कि 9 बजे के करीब राजनाथ सिंह होरां दे नाल भी गलबात जिहड़ी की जा सकती है गौरव। ठीक है पंकज, तुसीं नजर बनाए रखो, अपडेट अगे भी तुहाडे तों लैंदे रहांगे। फिलहाल दे लई बहुत बहुत धन्नवाद। वड्डी खबर है इस समय दी, दिल्ली दौरे दे उत्ते ने हरियाणा के मुख मंत्री, लगातार मुलाकातां दा दौर जारी है। मुलाकातां दे नाल जिवें जिवें अपडेट आंदा ते जरूर उम्मीद बचदी है कि जेकर मुलाकातां आपस दे विच केंद्रीय मंत्री या फिर मुख मंत्री कर रहे हैं तो जरूर इसका नतीजा कुछ निकलेगा, किसानों तक भी जरूर कुछ पहुंचेगा। तो पंकज तो असीं अपडेट अगे भी लैंदे रहांगे कि इस मुलाकातां दे विच गलबात की हुंदी है, किहड़े मुद्दिआं दे उत्ते विचारां हुंदियां ने।
ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। शुक्रवार ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨੋ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇਗੀ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੈਸ ਨੋ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੈਸ ਨੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-9 ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆ, 8 ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 10 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ। ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। तो ਹੁਣ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 109 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੀ ਗਈ, ਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਜ ਆਫ ਆਨਰ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ। मान लीजिए कल को 50,000 लोग मुंबई को घेर के बैठ जाएं, वो कहें कि नहीं इस कानून को रद्द करो, नहीं तो हम मुंबई को चारों तरफ से घेर लेंगे। परसों 40,000 लोग गुवाहाटी के पास चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट के लोग इलाहाबाद चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, लखनऊ कर लें। क्या हम हिंदुस्तान में कानून बनाने या तोड़ने की प्रक्रिया इस बात पर करेंगे कि कितने लोगों ने किस शहर को घेरा है? मैं उनकी इस विषय पर जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात में दम है या नहीं है, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। इसलिए मेरा मत यह है कि आपने प्रोटेस्ट किया, आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। आपकी बात जो है वो सरकार तक भी पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। अच्छा अब यह होगा कि आप इस आंदोलन को विड्रॉ करें, सस्पेंड करें और सरकार से बातचीत करके, सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करके, पूरी पावर है, रद्द करने की भी है, स्टे करने की भी है। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार अगर किसी कानून में तरमीम करना चाहती है तो उसके लिए वही प्रक्रिया बनानी पड़ती है जो कानून बनाने के लिए की जाती है, यानी या ऑर्डिनेंस इशू करके आए, बिना ऑर्डिनेंस के आए, अंतिम निर्णय लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के बहुमत से उसको पास करने का होगा। ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਧਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 10 ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਟਾਨਮੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ नैतिक जिम्मेवारी है। तो इसलिए मेरा ये फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूं। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1939 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।
सर आप ही के पार्टी के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह है किसानों के समर्थन में आए हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय हम सब किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन एसवाईएल हरियाणा का हक है। यहाँ सब बैठे हुए लोग भी किसानों के समर्थन में, किसान परिवारों के हैं। क्या उनके बेटे अपने पिता को समझा नहीं पाए कि कानून कितना हित में नहीं वो नहीं समझाया, मैं बात कर लूंगा, अभी जान लग रहा आपने मेरे ध्यान। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਿਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।